Hello friends, good morning. And our new point about research methodology, that is the second point in our topic, that is e-resources. We have already completed our print material, which contains books, journals and other print materials. Now in case of e-resources, there are different e-material, means internet material, or which can be easily accessed material through the internet. Okay, so it contains detailed information about all e-resources from which you can get information, or you can research, or you can get your total basic information, or updated information about your interested subject. Okay, so in case of introduction of e-resources, why there is a need of use of e-resources. So as it is fast or quick access to the material, so you can easily get access to that material whatever you search in any search engine, maybe on a Google or in a Chrome, means browser. You will get easily access to that material. You will get easily information about that on Wikipedia and all. So it is fast and quick access to the material. Then second point is it's always available 24 by 7 hours. It is available to you. There is no any restriction for the time. As per in library, you have to a particular time, in that own time only you have to go to library, search your books and all, otherwise. Okay, then third is it saves times, money and energy. Yeah, it saves your time, that there is no any time limit for that. You can go anywhere, or at any point you can access that from anywhere. Then there is a money, no that much money problem for buying books. Maybe have a money problem much more. Then it saves you energy also. Then it saves space. You can also get information about by looking only a library. You can get whole library in single your iPad or any Android mobile. Then available in multimedia format, so it is may available in text format, maybe in audio format or in a video format. Then information transfer is easy, right? You can easily transfer your PDFs and all videos and all everything. You can easily transfer easily from one device to another device. Okay, then easy to edit. Yeah, it is size, color, highlighting, text, spell check, easy to edit anything or everything. Okay, then quick help for translation and pronunciation. See, whenever you search in a search engine, then you will get, firstly there is uh, pronunciation effect, means there is one mic button which tells you about detailed information about pronunciation of that uh, word, right? Then up to date material. Yeah, in resources, e-resources, you will get up to date material. काल जरी एक रिसर्च पेपर पब्लिश झाला असेल, तुम्हाला तो आज तिथे मिळणार आहे. तो रिसर्च पेपर एखाद्या बुकमधून किंवा ई जर्नलमध्ये पब्लिश व्हायला त्याला वेळ लागणार आहे. पण कालचा रिसर्च पेपर किंवा आज रिसर्च पेपर जो पब्लिश झाला आहे तो तुम्हाला डायरेक्टली लगेच ॲक्सेस मिळणार आहे. सो देर इज अप टू डेट मटेरियल. Then these are the introduction points about e-resources. We are going to discuss about in detail advantages, disadvantages and all. See, so which are the different types of e-resources? Any information resources that can be accessed electronically are called e-resources. Okay, and information resources that can be accessed electronically are called e-resources. Then for example, e-journals, means जी जर्नल तुम्ही नॉर्मली बघता ती जेव्हा ई फॉर्मॅटमध्ये असतात, इलेक्ट्रॉनिकली ॲक्सेस केलेली असतात, सॉफ्ट टाईपमध्ये असतात, त्याला म्हणतात ई रिसोर्सेस. त्यातला एक आहे ई जर्नल्स. देन डाटाबेसेस. डाटाबेस म्हणजे मागच्या लेक्चरमध्ये आपण बघितलेलं की बेल्स्टेन एक डाटाबेस आहे. देन जीमेलिन एक डाटाबेस आहे, म्हणजे ज्याच्यामध्ये एक प्रायव्हेट सोर्सेस आहेत ज्याच्यामध्ये त्यांनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करून ठेवलेली आहे. ओके, देन ई बुक्स मीन्स यू कॅन किंडलमधनं पण तुम्ही वेगवेगळे बुक्स वगैरे सर्च करू शकता, इझिली ॲक्सेस होतात तुम्हाला ती. देन हायब्रिड डिजिटल कलेक्शन्स, इंटरनेट गेटवेज अँड सर्च इंजिन्स. सर्च इंजिन म्हणजे तुम्ही जे गुगलवरती सर्च करता किंवा ब्राउझरवरती सर्च करता, जे तुम्हाला डायरेक्टली ॲक्सेस करून देतात त्याला म्हणतात सर्च इंजिन्स. ओके, देन मल्टीमीडिया, you know about that. Then device like smartphones and iPods, iPads.
Then social networking platforms, these are various familiar, much more familiar to you. Social media, WhatsApp वगैरे तुम्हाला काय सांगायला नको. These are the type or examples of e-resources. Then valuable resources. These resources are valuable. See, electronic journals, that is e-resources, are valuable resources. They are largest and fastest growing segment of the digital collections. By simple definition, they are any journal or serial publication available in the electronic format. Okay, then these publications may or may not have a print counterpart. जी जर्नल्स किंवा जे काही ई मटेरियल आहे ते जे इंटरनेटवरती ॲक्सेस मिळतं आहे ते तुम्हाला प्रिंट मटेरियलमध्ये मिळेलच असं नाही. काही काही बुक्स आहेत जे आता फक्त इंटरनेटवर तुम्हाला इझिली ॲक्सेस होऊ शकतात, ज्यांची जर तुम्हाला प्रिंट पार्टमध्ये घ्यायचं झालं तर जरा जास्त हेक्टिक पडेल. ओके, देन ॲडव्हान्टेजेस ऑफ दिस, इट एनेबल्स इमिजिएट ॲक्सेस टू द आर्टिकल. तुम्हाला लगेचच्या लगेच जे काही आर्टिकल असेल, जो काही रिसर्च पेपर असेल त्याला तुम्हाला इझिली तो अवेलेबल होऊ शकतो. देन आर्टिकल कॅन बी रीच बाय अ फ्रेजेस और कीवर्ड्स. तुम्ही तुम्हाला काही सर्च करायचं असेल तर तुम्ही एक सिम्पल वर्ड वापरून सुद्धा त्याच्याकडे पोचू शकतो. तुम्हाला जर त्या आर्टिकलबद्दल डिटेल इन्फॉर्मेशन नसेल, त्याचा नाव पूर्णपणे माहीत नसेल, तरी पण तुम्हाला त्याच्याबद्दल जी इन्फॉर्मेशन आहे ती तुम्ही तिथे इन्सर्ट करू शकता, गुगलवर सर्च करू शकता आणि त्या रिलेटेड तुम्हाला त्या कीवर्डपासून किंवा त्या फ्रेजपासून तुम्हाला ते पूर्ण आर्टिकल शोधता येऊ शकतं. देन इन ॲडिशन इट ऑल्सो सेव्ह शेल्फ स्पेस. हे तर खूप इझी आहे की तुम्ही 4 बुक जिथे ठेवणार आहे तिथे ती 4 बुक एका मोबाईलमध्ये किंवा पूर्णच्या पूर्ण लायब्ररी, मी म्हटलं तसं तुम्हाला इझिली जगातलं सगळं ज्ञान तुम्हाला फक्त एका मोबाईलमध्ये, एका आयपॅडमध्ये, एका अँड्रॉईडमध्ये तुम्हाला मिळतं आहे. सो इट सेव्स शेल्फ स्पेस. देन इन रिट्रोस्पेक्टिव्ह सर्च, मल्टिपल फाईल्स कॅन बी ॲक्सेस सायमल्टेनियसली. ओके, रेट्रोस्पेक्टिव्ह म्हणजे डिफरंट टाईपमधला जरी सर्च असेल, डिफरंट सब्जेक्टमधला, तरीसुद्धा तुम्हाला इझिली ॲक्सेस मिळतं. सगळ्या फाईल ज्या आहेत त्या इझिली ॲक्सेस होऊ शकतात सायमल्टेनियसली, तुम्ही बघू शकता, राईट. देन what is an e-journal? It is an electronic journal or scholarly publications that are published online. Then e-journals are also called online journals, then virtual journals, digital journals, and science, or where is it? Yeah, e-science. Okay, these are 4 names that you can use for the e-journals: online journals, virtual journals, digital journals, and science or e-science. Okay, then this is one research e-journal. means नॉर्मली आपली जी जर्नल असतात, जी बुक टाईपमध्ये येतात, त्यांच्यामध्ये वेगवेगळे रिसर्च पेपर ॲड केलेले असतात. हे फक्त काय आहे, हा इंटरफेस, ही विंडो जी आहे ती त्या ई-जर्नलची आहे. तर तुम्ही इथे बघू शकता या जर्नलचं नाव काय आहे, जर्नल टॉक्स. म्हणजे जर्नल टॉक्स मीन्स द लेटेस्ट जर्नल टेबल्स ऑफ कंटेंट्स. टॉक्स मीन्स टेबल्स ऑफ कंटेंट्स. सो या जर्नलमध्ये काय आहे, हिअर दे हॅव मेन्शन ओव्हर 120,000 न्यू आर्टिकल्स एव्हरी मंथ. या जर्नलमध्ये 120,000 न्यू आर्टिकल पर मंथ ॲड केले जातात. मग तुम्हाला या विंडोवरती तुम्ही सर्च कराल या ई-जर्नलच्या वेबसाईटला, त्या तुम्हाला वेगवेगळे आर्टिकल्स पर मंथ ते किती अपडेट करतात, 120,000 ते पर मंथला अपडेट करत असतात. ओके, सो दिस जर्नल टॉक्स is the largest free collection of scholarly journal tables of contents, that is 29,533 journals, including 12,104 selected open access journals. open access म्हणजे इझिली तुम्ही करू शकता, त्याला कुठला चार्ज वगैरे बसणार नाही. and 11,308 hybrid journals and 2,930 publishers. एवढे 2,930 पब्लिशर्स, वेगवेगळे पब्लिशर्स आहेत, त्यांचे जर्नल्स किंवा त्यांचे जे आर्टिकल्स असतात ते याच्यामध्ये अपडेट केले जातात. सो जर्नल टॉक्स इज द रिसर्चर्स, स्टुडंट्स, लायब्ररियन्स अँड एनीवन लुकिंग फॉर द लेटेस्ट स्कॉलरी आर्टिकल्स. ई जर्नल टॉक्समध्ये तुम्हाला काय मिळू शकतं, म्हणजे हे जे सगळे आहेत, रिसर्चर्स असतील, स्टुडंट असतील, लायब्ररियन्स असतील किंवा बाकी कुठलेही स्कॉलरी आर्टिकल जे सर्च करणारे माणसं आहेत, त्यांना इथे तुम्हाला जे नवीन अपडेटेड आर्टिकल्स आहेत किंवा जर्नल्स काय म्हणतात ते रिसर्च पेपर आहे ते तुम्हाला इथे मिळू शकतात. सो हाऊ मेनी पब्लिशर्स दे हॅव मेन्शन इन द जर्नल मीन्स दे टॉप पब्लिशर त्यांच्या या ई जर्नलमध्ये, त्यांच्या या वेबसाईटच्या ई जर्नलच्या वेबसाईटवरती कुठल्या पब्लिशर्सची पब्लिकेशन्स किंवा
कुठल्या कुठल्या पब्लिशर्सचे जे रिसर्च पेपर असतात किंवा त्यांच्याकडे थ्रू पब्लिश झालेले पेपर असतात ते इन्क्लूड केले जातात. एल्झेवियर, देन टेलर अँड फ्रान्सिस, हा पण एक छान पब्लिशर आहेत, त्यांची बुक्स छानपैकी असतात. देन स्प्रिंजरचं तुम्हाला माहिती असेल, तुम्ही जर रेफरन्स बुक रेफर करत असाल तर. जॉन विले हे सुद्धा छान पब्लिशर्स आहेत, म्हणजे यांची बऱ्यापैकी पुस्तकं आहेत. So these are the publishers they have included, top publisher they have included in their journal. Then they have included, see, वेलकम टू, ही त्यांची जे इंटरफेस आहे त्याच्यावरती बघा त्यांचा, वेलकम टू जर्नल टॉक्स वे रिसर्चर्स कीप अप टू डेट. म्हणजे इथे काय तुम्हाला मिळणार आहेत, त्यांनी जस्ट मेन्शन केलं आहे सब्जेक्ट A to Z, पब्लिशर्स A to Z, म्हणजे तुम्ही पब्लिशर्स थ्रूसुद्धा सर्च करू शकता की तुम्हाला कुठल्या पब्लिशरचं जर्नल पाहिजे किंवा रिसर्च पेपर पाहिजे, किंवा सब्जेक्ट थ्रू पण करू शकता की कुठल्या सब्जेक्टवरती सध्या का तुम्हाला रिसर्च करायचं किंवा इन्फॉर्मेशन पाहिजे. Here you can see newly added journals they have mentioned here. So this is the interface or a window for a that e-journal. कुठला जर्नल आहे, जर्नल टॉक्स. असं वेगवेगळ्या वेबसाईटवर किंवा वेगवेगळ्या लोकांचे वेगवेगळे e-journals असू शकतात, वेगवेगळ्या पब्लिशर्सची. ओके, नाउ लेट्स सी इन डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट e-journals. So advantages of e-journal, you can get simultaneous access to various research paper. Then links to related items, different links, म्हणजे तुम्ही एक आयटम जरी सर्च करत असाल तर त्याच्यासाठी तुम्हाला वेगवेगळ्या लिंक्स उपलब्ध असतात. देन ease of downloading, you can easily download that material in PDF form or HTML form. Then wider dissemination of journal research. Then alerting services, हां हे पण आहे की नवीन मेसेज जेव्हा येतात किंवा नवीन रिसर्च पेपर ॲड केला जाईल किंवा आता नॉर्मल तुम्ही Naukri.com वगैरेवर गेलात की नवीन ज्या काही अपडेट येतात त्या लगेच तुम्हाला मेसेजेस थ्रू अपडेट केल्या जातात. देन इलिमिनेट्स फिजिकल प्रोसेसिंग, देर इज नो नीड ऑफ एनी फिजिकल प्रोसेसिंग बिकॉज ऑल थिंग्स आर ऑनलाइन and in soft material form. Then saves shelf space, then access anytime and anywhere. This is an important point. हाच एक महत्त्वाचा पॉईंट आहे. इट access anytime and anywhere, and there is ease of download. Links are related items में तुम्हाला easily मिळतात. Then first publish online, available quicker than print material. तुम्हाला जे काही मटेरियल नवीन एखादा रिसर्च पेपर आला आहे तुम्ही इझिली पहिल्यांदा ऑनलाईन सर्च करू शकता. अगोदर जर एखादा रिसर्च झाला तुम्हाला कळलं, टी व्हीवर जरी कळलं की एखादा रिसर्च झाला, न्यूजमध्ये समजलं, तर त्याची इन्फॉर्मेशन इन डिटेल इन्फॉर्मेशन यायला ते प्रिंटआउट होऊन तुमच्या हातात ते पुस्तक पोचलं पाहिजे किंवा तो रिसर्च पेपर आला पाहिजे. यापेक्षा आत्ता एखादा रिसर्च नवीन झाला की तो पब्लिश झाल्यानंतर तो डायरेक्टली पहिल्यांदा तुम्हाला ऑनलाईन मटेरियलमध्ये मिळू शकतो. ओके, then access to archive issues. Okay, so these are the important advantages of e-journals. Next is there are some disadvantages of e-journals. So what are they? Technical barriers, हार्डवेअर अँड सॉफ्टवेअर, नेटवर्क कनेक्शन असेल तर या सगळ्याचा काही महत्त्व नाही. ओके, सो टेक्निकल बॅरियरमध्ये इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे की नेटवर्क कनेक्शन इज द इम्पॉर्टंट. देन हार्डवेअर अँड सॉफ्टवेअर, यू रिक्वायर हार्डवेअर्स, राईट, म्हणजे मोबाईल पाहिजे किंवा जर तुम्ही लॅपटॉपवरती आणि ॲक्सेस करणार असाल तर तसं पाहिजे, किंवा काय काय जर्नल्स असतात किंवा काय काय वेबसाईट्स असतात त्या नॉर्मल जे प्लॅटफॉर्म आहेत किंवा नॉर्मल विंडोज वगैरे असणार जुने ओल्ड आहे त्याच्यावरती ओपन होत नाही, तुम्हाला ते अपडेट करून घ्यावे लागतात. या टाईपमधले जे हार्डवेअर किंवा सॉफ्टवेअरमधला प्रॉब्लेम येतो. हार्डवेअरमधला सुद्धा मोबाईलसुद्धा तुम्हाला अपडेट करावं लागतं, व्हर्जन नवीन याचे अपडेट मोबाईल घ्यावे लागतात. आता याच्या अगोदरच्या काही वर्षात जो प्रॉब्लेम आला की व्हॉट्सॲप आहे ते काही नॉर्मल मोबाईलला 3G मोबाईलला वगैरे सपोर्ट करत नव्हतं, तुम्हाला तो अँड्रॉईड मोबाईल अपडेट करून घ्यायला पाहिजे तरच काही ॲप्लिकेशन्स आहेत ती त्याच्यावरती काम करतात. या टाईपचा जो प्रॉब्लेम आहे तो ई-जर्नल्समध्ये किंवा नॉर्मल जेव्हा आपण सोर्सेस बघतो त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम येतो. देन इन्फ्रास्ट्रक्चर सॅंक्स मीन्स बँडविड्थ अँड लोड शेडिंग इश्यूज, these are the important disadvantages of e-sources. Then require skill and training to use, require skills and training to use. आता हा प्रॉब्लेम तुम्हाला मोस्टली सरकारी याच्यामध्ये पण मिळतो की केंद्र सरकारने जरी म्हटले की मला सगळीकडे सेवा सुरू करायची तरीसुद्धा जी माणसं आधीपासून काम करतात त्या माणसांना ते आलं पाहिजे, त्यांना कॉम्प्युटर यूज करता आला पाहिजे. नवीन तुम्ही जे काही
ॲप्लिकेशन दिलं आहे त्याच्यावरती काम करता आलं पाहिजे. सो दीज आर द डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ दिस सोर्सेस. देन कॉस्ट टू ॲक्वायर ई रिसोर्सेस कॅन बी हाय. टेक्नॉलॉजी अँड कंटेंट, हे जे काही सगळे मटेरियल असतात ते हाय कॉस्टचे असतात. त्याला जर काही प्रॉब्लेम झाला, व्हायरस वगैरे जे काही प्रॉब्लेम्स असतात त्याच्यानंतर रिपेअर करण्यासाठी सुद्धा तितकंच कॉस्टिंग होतं. देन युजर अनफ्रेंडलीनेस डिपेंड्स ऑन प्लॅटफॉर्म. दिस इज म्हणजे जुने जे काही असेल त्याच्याबद्दल तेवढा फ्रेंडलीनेस येण्यासाठी तेवढा वेळ जातो, किंवा काही काही वेळा जुन्या माणसांची किंवा वय होऊन गेलेल्या माणसांची तेवढी मानसिकता पण नसते की आत्ता बाबा हे सगळं अपडेटेड मटेरियल आपल्याकडनं झालं पाहिजे किंवा हे काम करता आलं पाहिजे. नॉर्मली आपल्या घरातल्या जुन्या माणसांना सुद्धा मोबाईल वापरताना सुद्धा ते जरा काचाकूच करतात. मग ह्या टाईपमधलं जे आहे ते हा जो काही प्रॉब्लेम आहे अनफ्रेंडलीनेस अबाउट दिस ई रिसोर्सेस, दिस वन ऑफ द डिसएडव्हान्टेज ऑफ ई रिसोर्स. ओके, देन वाय यूज सी जर्नल्स. E-journals, why to use e-journals? It will give you up-to-date information, then convenient information of your fingertips. म्हणजे तुम्हाला डायरेक्टली तुमच्या फिंगरटिप्सवरती म्हणजे डायरेक्ट मोबाईलवरती सर्च केलात तर इझिली एका गुगल सर्चवरनं तुम्हाला सगळी इन्फॉर्मेशन मिळते. देन व्हॅल्यू ॲडेड फीचर्स, सर्च फॅसिलिटीज, अदर लिंक्स, व्हिडिओ, ग्राफिक्स, ऑडिओ डिक्शनरी. तुम्ही गुगलवरती जस्ट एक सर्च केलात की तुम्हाला तिथे ऑल न्यूज, इमेजेस, फोटोज, देन फोटो जरी इमेजेस ओपन केलात तरी तुम्हाला ॲनिमेशन, देन HD, देन पिक्चर्स या टाईपमध्ये. म्हणजे तुम्हाला जस्ट एकदा सर्च केलात की त्या रिलेटेड सगळी इन्फॉर्मेशन एका फिंगरटिपवरती मिळते. देन एक्सपोर्ट, ईमेल, साईट, प्रिंट, सेव्ह, मेक नोट्स. सो तुम्ही एका ह्याच्यामध्ये एका तुमच्या सॉफ्टवेअरने किंवा एका तुमच्या डिव्हाइसमध्ये तुम्ही सगळ्या प्रकारची कामं करू शकता. तुम्ही एक्सपोर्ट करू शकता, तुम्ही ईमेलने पाठवू शकता, तुम्ही बघू शकता, त्याची प्रिंटआउट घेऊ शकता एक सेंड करून, तुम्ही ती फाईल सेव्ह करून ठेवू शकता. अँड यू कॅन मेक अ नोट्स इट्स ऑन द सेम टाईम ऑल्सो ऑन दॅट डिव्हाइस. सो these are the advantages of e-journals. देन हाऊ डू यू ॲक्सेस e-journals. आता e-journal आहे, मग तुम्ही ते ॲक्सेस कसं काय? ॲक्सेस म्हणजे काय, कसं ते बघणार किंवा त्याच्यामध्ये काही पार्ट असतात. सो इंडिव्हिज्युअल e-journals इज कॉल्ड डाटाबेसेस. जे काही पर्टिक्युलर इंडिव्हिज्युअल्सने किंवा एका पर्टिक्युलर ह्याच्यासाठी जे e-journals तयार केलेले असतात त्याला म्हणतात डाटाबेस. जसं आपण बघितलेलं की बेल्स्टिन कशासाठी होता, ऑर्गॅनिकसाठी होता. जीमेल इनऑर्गॅनिकसाठी यूज केला होता. देन पेपर व्ह्यू अँड ओपन ॲक्सेस, these are 3 main types. So let's see one by one. Databases are packages of e-journals, means ProQuest, then C Publishers, then Taylor and Francis, Art Journals. These are the databases, means they will give you information about different publishers or different publications, different research papers about a single or एका पर्टिक्युलर सब्जेक्टबद्दल इन्फॉर्मेशन दिली जाते. देन मल्टीडिस्प्लिनरी और सब्जेक्ट स्पेसिफिक. देन फुल टेक्स्टमध्ये पण मिळेल किंवा ॲब्स्ट्रॅक्टमध्ये पण मिळेल किंवा अबाउट सायटेशनमध्ये पण मिळेल. तुम्हाला ज्या टाईपमध्ये रिसर्च करायचं आहे त्या टाईपमध्ये तुम्हाला त्याच्याबद्दल इन्फॉर्मेशन मिळेल. देन त्याच्यामध्ये काय असणार, पब्लिशर्स अँड ॲग्रिगेटर्स. एका डाटाबेसमध्ये डिफरंट, आता सपोज आपण म्हटलं की बेल्स्टिन हा डाटाबेस आहे, तर त्याच्यामध्ये आपल्याला ऑर्गॅनिकबद्दल इन्फॉर्मेशन मिळते. मग त्याच्यामध्ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टाईपमध्ये जे काही रिसर्च केले गेले त्याच्याबद्दल इन्फॉर्मेशन होती. त्यानंतर H1NMR, C3NMR याच्याबद्दल जे मॉलिक्युल्स आहेत त्याच्या थ्रू इन्फॉर्मेशन मिळालेली. किंवा तुम्हाला वेगवेगळे पब्लिशर्स असतील, एखाद्या पब्लिकेशनचा तुम्हाला रिसर्च पेपर हवा असेल त्याच्याबद्दल इन्फॉर्मेशन मिळेल. मग तुम्हाला मल्टीडिस्प्लिनरी पण मिळणार आहेत किंवा सब्जेक्ट स्पेसिफिक पण मिळणार. तुम्ही जसं सर्च करणार त्या टाईपमध्ये तुम्हाला मिळणार आहे. सो दिस इज रिलेटेड टू डाटाबेस. देन पेपर व्ह्यू म्हणजे तुम्ही ज्या एखाद्या गुगलवरती एखादा रिसर्च पेपर सर्च केलात तर तुम्हाला पहिल्यांदा त्याच्यामध्ये ॲब्स्ट्रॅक्ट मिळणार आहे की या रिसर्च पेपरमध्ये नक्की काय मेन्शन केलं आहे, काय इन्फॉर्मेशन मिळणार आहे. आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला ती फाईल ओपन करायला लागते. ओपन करताना ते म्हणणार आहे की तुम्हाला एवढा मनी अमाऊंट पे करायला लागणार आहे आणि तुम्ही ते व्ह्यू करू शकता. सो दिस आर द पेपर व्ह्यू, मीन्स पे फॉर इंडिव्हिज्युअल आर्टिकल. तुम्हाला ते आर्टिकल रीड करण्यासाठी पे करावं लागेल. देन मेनली अवेलेबल ऑन पब्लिशर्स वेबसाईट. तुम्ही जेव्हा एखाद्या पर्टिक्युलर पब्लिशिंगच्या वेबसाईटवर जाल तर तुम्हाला तिथे ते मेन्शन केलेलं असणार, स्प्रिंजर वगैरे वरती आणि असं मोस्टली. देन ओपन ॲक्सेस, थर्ड वन इज अ ओपन ॲक्सेस. ओपन ॲक्सेस म्हणजे काय, इझिली तुम्ही गुगलवरती जे ओपन करता तुम्हाला
सगळे जे काही यू कॅन थिंक अबाउट विकिपीडिया. सो याच्यामध्ये तुम्हाला जी सगळी इन्फॉर्मेशन मिळते ती फ्रीमध्ये असते. सो इट विल बी अ फ्री. देन इमिडिएट तुम्हाला रिसर्चमध्ये मिळतं. देन रिसर्च आर्टिकल्स असतात. देन प्री यूज राईट्स असतात. प्री यूज राईट्स म्हणजे रियूज राईट तेच म्हटलं. रियूज राईट्स म्हणजे आता राईट्स आपण जे घेतो ते एका पर्टिक्युलर टाईमपर्यंत राईट्स दिलेले असतात. म्हणजे मी जर एखादं पेटंट घेतलं किंवा एखादं मी पब्लिश केलं तर त्याचे जे राईट्स आहेत ते माझ्याकडे एका पर्टिक्युलर टाईमपर्यंत ते असणार आहेत. त्याच्यानंतर ते राईट्स मी रियूज करू शकते किंवा मी दुसऱ्याकडनं पुन्हा घेऊ शकते त्याचे राईट्स जे आहेत ते. या टाईपमधले बऱ्याच काय काय आहेत. सो रियूज राईट्स असतील त्याच्याबद्दलची एखादी लिंक असेल. देन ओपन ॲक्सेसमध्ये अवेलेबिलिटी काय असते, इझी अवेलेबल मिळतात. देन ऑनलाईन यू कॅन इझिली अवेलेबल इन ऑनलाईन मॅनर, राईट. सो दीज आर द ओपन ॲक्सेस. 3 टाईप्स. पहिलं म्हणजे काय, डाटाबेसेस, वी ऑलरेडी नो दॅट. देन पेपर व्ह्यू अँड ओपन ॲक्सेस. ओपन ॲक्सेसचा काही प्रॉब्लेमच नाही. देन access of e-journals. E-journals can be accessed online or in the form of a CD. बरोबर ना. e-journal ॲक्सेस ऑनलाईन पण मिळू शकतात किंवा सोर्सेस आहेत ते इलेक्ट्रॉनिक सोर्स तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिकली कुठे ज्या टाईपमध्ये अवेलेबल होऊ शकतात ते म्हणजे CD च्या फॉर्ममध्ये पण होऊ शकतात. किंवा तुम्ही आता हे जे सगळं करताय म्हणजे जस्ट पेनड्राईव्ह वगैरे जे यूज करून करताय त्या सगळ्या टाईपमध्ये. द ऑनलाईन व्हर्जन्स हॅज ऑनलाईन ओनली जर्नल्स म्हणजे फक्त जर्नल्स असतील किंवा ऑनलाईन व्हर्जन्स ऑफ प्रिंटेड जर्नल्स म्हणजे स्कॅन करून ऑनलाईन जर हे केलं असेल तर पब्लिश केलं असेल तर. देन ऑनलाईन इक्विव्हॅलंट ऑफ प्रिंट जर्नल्स विथ ॲडिशनल मल्टीमीडिया मटेरियल. एक्सेस जर तुम्हाला एक्स्ट्रा ग्राफिक्स वगैरे दिले असेल त्या जर्नल्समध्ये किंवा त्याच्यामध्ये एखादं जर्नल आहे ते प्रिंट मटेरियलमध्ये प्रिंट जर्नल असेल, जुनी जी जर्नल्स असतील ती सगळी प्रिंट जर्नल्स असतील, त्याला स्कॅन करून त्यांनी PDF फॉर्ममध्ये सपोज नेटवरती टाकलं आहे किंवा आधीचे वेद वगैरे जे सगळे आहेत ग्रंथ वगैरे आहेत ते सगळे स्कॅन करून टाकले असतील तर त्याला म्हणायचं तुम्ही ते काय आहेत प्रिंट मटेरियलमधले नाव इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल झाले आहेत. मग त्याच्यामध्ये तुम्ही मल्टीमीडिया पण ॲड करू शकता. म्हणजे त्याच्या रिलेटेड टू तुम्ही ग्राफिक्स टाकू शकता, इमेजेस टाकू शकता, व्हिडिओज टाकू शकता, राईट. देन द ऑनलाईन व्हर्जन्स ऑफ e-journals कॅन बी ॲक्सेसिबल इन 3 ways. कुठे कुठे तुम्ही सबस्क्रिप्शन करू शकता, त्याला पेपर व्ह्यू फॉर्मने घेऊ शकता किंवा ओपन ॲक्सेसने, राईट. एखाद्या जर्नलचं तुम्ही सबस्क्रिप्शन घेऊ शकता, तुम्ही त्याचा सबस्क्रायबर होऊ शकता किंवा पेपर व्ह्यू एका प्रत्येक व्ह्यूसाठी तुम्ही पे करून बघू शकता ते जर्नल किंवा ते आर्टिकल असेल ते. आणि ओपन ॲक्सेसने म्हणजे ज्या पब्लिशरने किंवा ज्या वेबसाईटने किंवा ज्या जो काही डाटाबेस असेल त्याने जर तुम्हाला फ्रीली दिलं असेल तुम्ही फ्रीली ॲक्सेस करू शकता. देन फीचर्स ऑफ e-journals. These are the common points. Which are the features? Access issue, बरोबर. Then web presentation, searchability, then likability to form within and between articles, interactivity and customization. These are the features. Then advantages, aid in scholarly work, provision for better access, creation of archives and unique facilities. डिसॲडव्हान्टेजेस हे आपण ऑलरेडी हे केलं आहे. डिफिकल्टी इन रीडिंग कम्प्युटर स्क्रीन्स हे हे जे डिसॲडव्हान्टेजेस आहेत ते तुम्ही ऑलरेडी स्वतः तुम्ही सफर करत असाल, राईट. बऱ्या वेळ आत्ता लॉकडाऊनमध्ये सुद्धा तुम्ही काय करताय, किती स्टडी करताय मोबाईलवरती आणि किती बाकीची कामं करताय ते तुम्हाला माहिती. सो जास्त वेळ मोबाईल स्क्रीन वापरली किंवा लॅपटॉप वापरला कॉम्प्युटर वापरला तर इट gives you difficulty in reading computer screens or you can say mobile screens. Then coverage, जर रेंज नसेल तर किती प्रॉब्लेम येतो माहिती आहे. आर्चिविंग, देन पेरिशेबल सायटेशन्स. देन ऑथेंटिसिटी म्हणजे जे काही पब्लिश झालं आहे ऑनलाईन त्याची ऑथेंटिसिटी, त्याच्यावरती किती विश्वास ठेवू शकतो. देन इग्नोरिंग PDF फाईल्स, काही काही वेबसाईट्स असतात किंवा काही हार्डवेअर्स वगैरे असतात ते प्रॉब्लेम करतात. एक ठराविक ॲप्लिकेशन जर तुमच्याकडे नसेल तर PDF वगैरे ओपन होत नाहीत त्या टाईपमध्ये. देन रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल मॅन पॉवर, तुम्हाला ते जे काही नवीन अपडेटेड मटेरियल आहे किंवा
ते हार्डवेअर आहे ते यूज करण्यासाठी किंवा ते ॲप्लिकेशन यूज करण्यासाठी स्किल्ड मॅनपॉवर लागणार आहे. देन टेक्नॉलॉजी जर नसेल तर तुम्ही रिसोर्सेस यूज करू शकत नाही. राईट, दीज आर द ॲडव्हान्टेजेस. सी देर आर सम एक्झाम्पल ऑफ दिस वन इज वन मोर जर्नल. आपण मगाशी एक जर्नल बघितलं, जर्नल टॉक्स म्हणून. तर हे एक जर्नल याच्यामध्ये अँटीबायोटिक्सची इन्फॉर्मेशन आहे. सो द जर्नल ऑफ अँटीबायोटिक्स हिअर, जर्नल ऑफ अँटीबायोटिक्स. आता हे काय सांगत आहे, द जर्नल ऑफ अँटीबायोटिक्स दॅट इज JA. आपण ॲब्रिव्हिएशन्स बघितलेले बरोबर, त्याच्यामध्ये आपण बघितलेलं की प्रत्येक जर्नलसाठी त्यांनी वेगवेगळे ॲब्रिव्हिएशन्स ठेवलेले आहेत. तसं यांचं ॲब्रिव्हिएशन काय आहे, JA. सो पब्लिश आर्टिकल्स विथ वाईड बायोलॉजिकल सिग्निफिकन्स in the multidisciplinary field of antimicrobials. The Journal of Antibiotics, it gives you काय पब्लिश करता है, publishes articles with wide biological significance in the multidisciplinary field of antimicrobials. So we have made some of the most popular and significant paper freely accessible for a limited time and invite readers to the special web focus recent hot article from the Journal of Antibiotics. म्हणजे हे जे जर्नल आहे ते काय करणार आहे, तुम्हाला जे काही नवीन अपडेटेड अँटीमायक्रोबियल ॲक्टिव्हिटी किंवा त्याच्यावरती रिसर्च पेपर आहेत त्याची तुम्हाला इन्फॉर्मेशन देणार आहे. अपडेटेड न्यू इन्फॉर्मेशन अपडेट करत जाणार आहे याच्यामध्ये. सो दिस इज द जर्नल ऑफ अँटीबायोटिक्स. देन वन मोर अबाउट केमिस्ट्री. इफ यू हॅव नो अबाउट दिस, देन रॉयल सोसायटी ऑफ केमिस्ट्री. आपण इन्फॉर्मेशन जेव्हा बघत होतो स्टार्टिंगला जर्नल्स कुठली कुठली असतात त्याच्यात हे पण नाव होतं, रॉयल सोसायटी ऑफ केमिस्ट्री. सो यू कॅन सी recent hot articles, 156 items showing pages 1 of 3. So recent article is ratiometric fluorescence monitoring of cerebral CO2 plus based on that is race coumarin level वगैरह जे काय आहे ते. So this is their research article about the collection. This themed collection feature original research article published in Analyst Market as a hot by the handling editor or the recommended by referees. So congratulations to all the authors whose articles are features. म्हणजे या जर्नलने काही आर्टिकल्स सिलेक्ट केलेली आहेत पब्लिश करण्यासाठी. म्हणजे हे जे रॉयल सोसायटी ऑफ केमिस्ट्री आहे त्याच्याकडे काही पब्लिशर्सने किंवा काही रिसर्चर्सने आपली आर्टिकल दिलेली आहेत. या जर्नलने आता हे जर्नल ठरवणार, म्हणजे रॉयल सोसायटी ऑफ केमिस्ट्री हे जे जर्नल आहे ते जर्नल ठरवणार की जर मी माझा रिसर्च पेपर त्यांच्याकडे दिला आहे पब्लिश करायला तर तो रिसर्च पेपर किती बरोबर आहे, त्याच्यातला जे कंटेंट आहे तो किती चांगला आहे. मग त्याचे जे काही ऑथर्स असतील किंवा ते जे काही रेफरी असतील ते चेक करणार की मी दिलेली इन्फॉर्मेशन किती राईट आहे, किती ऑथेंटिक आहे, आणि त्याच्यानंतर ते पब्लिश करणार. सो ज्यांचे जर्नल्स किंवा ज्यांचे पेपर्स इथे पब्लिश केले जातात, ज्यांचे आर्टिकल्स या जर्नलवरती पब्लिश केली जातात त्यांच्यासाठी त्यांनी जस्ट कॉंग्रॅच्युलेशनचा एक मेसेज टाकला आहे. मग याच्यावरती एखाद्या जर्नलचा इम्पॅक्ट फॅक्टर पण डिपेंड असतो. इम्पॅक्ट फॅक्टर म्हणजे तो आपण नेक्स्ट पॉईंट आहे तो नंतर बघणार. किती या जर्नलवरती म्हणजे रॉयल सोसायटी ऑफ केमिस्ट्री या जर्नलवरती किती जणं जातात आणि सर्च करतात, किंवा स्प्रिंजर जर असेल किंवा त्याचे किती आर्टिकल्स साईट केली गेली म्हणजे बघितले गेले, या टाईपवरनं काय होतं त्यांचा इम्पॅक्ट फॅक्टर ठरतो. सो दीज आर द इन्फॉर्मेशन अबाउट ई जर्नल्स. अबाउट नेक्स्ट पॉईंट वी विल से इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके, 4th पेपर आहे हे आता मी नॉर्मल सांगते. 4th पेपरमध्ये मला काही मुलांकडनं असे क्वेश्चन आले की 4th पेपरमध्ये फक्त जर प्रोजेक्ट करायचा असेल तर हे कशाला स्टडी करायचं, असं नाही आहे. 4th पेपरमधला हा जो पॉईंट आहे जो लोमटे सर एक शिकवतात आणि मी एक युनिट शिकवायला घेते, हे जे आहेत ते तुमचे थेरीमधले आहेत. तुम्ही 4th पेपरचे थेरी पेपर देणार नाही का, हा थेरी पेपरचा स्टडी आहे. आणि 4th पेपरचं प्रॅक्टिकल हे प्रॅक्टिकल वर्कमध्ये प्रोजेक्ट असणार आहे. ओके, त्यामुळे हे जे आहे ते पण इम्पॉर्टंट आहे. ओके, सो वी विल सी अवर नेक्स्ट पॉईंट इन नेक्स्ट लेक्चर. थँक्यू.